کرنے کا، مصافحہ کرنے کا شرف بھی نہیں ملا، اور پھر یہ ساری زندگی مومن رہا اور حالت ایمان میں اس کی وفات ہو گئی۔ اس کو بالمعنی الاعم صحابی کہتے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی نیک متقی پرہیزگار اللہ کی بارگاہ کے قرب کے پہلے درجے پر ہی نہیں پہنچ سکتا جب تک اس آخری صحابی کا بھی پورا پورا با ادب نہیں بن جائے گا۔ یہ الغوث الاعظم جیلانی قدس سر نورانی کا مبارک مذہب ہے۔ اس لیے آپ رافضی حضرات کو دیکھیں گے کہ وہ باقی ناموں کو برداشت کر جائیں گے لیکن سیدنا الغوث الاعظم جیلانی کے ذکر کو برداشت نہیں کریں گے۔ حضور میرا محی الدین کے نام مبارک سے چڑھتے ہیں، آپ کے القابات، اور کہیں گے جی وہ تو سید ہی نہیں تھے۔ تو میرے دوستو، اس دور کی 26 اکابر اہل انصاب ہستیوں نے یہ چیز واضح کی ہوئی ہے کہ سیدنا میرا محی الدین آپ کی پیاری امی جان حضور سیدتنا و سیدت سادتنا حضور سیدہ فاطمہ امۃ الجبار رضی اللہ تعالی عنہا، سید السادات شیخ المشائخ قطب ربانی حضرت سید عبداللہ صومعی الحسینی رضی اللہ عنہ کی پیاری صاحبزادی صاحب ہیں، امی جان کا سلسلہ حضور امام علی مقام امام حسین شہید کرب و بلا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، اور پیارے ابا جان شیخ المشائخ سید السادات حضرت سید موسیٰ جنگی دوست ابو صالح کے ذریعے سے سیدنا امام حسن مجتبی نوجوانان جنت کے سردار ہمارے 5ویں برحق امیر المومنین خلیفہ راشد علی منہاج النبوت سید الامت کی ذات ببرکات تک پہنچتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین حسنی اور حسینی سید ہیں۔ چنانچہ آپ کے تذکرہ نگاروں میں اتنی بڑی عظیم فاضل محقق ہستی امام ابو الحسن نور الدین علی الشتنوفی جو 713 حسن ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آپ اور 25 دیگر ائمہ علماء ہیں جنہوں نے اس قریب کے زمانے میں آپ کا سلسلہ نسب مبارک بیان فرمایا کہ حضور سیدنا الشیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر بن ابی صالح موسیٰ جنگی دوست بن ابی عبداللہ بن یحییٰ الزاہد بن محمد بن داود بن موسیٰ بن عبداللہ بن موسیٰ الجون بن عبداللہ المہد بن حسن مسنہ بن امام حسن مجتبی امیر المومنین بن علی بن ابی طالب امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے 12 پیارے فرزند ہیں، جن میں سب سے بڑے سیدنا حسن مسنہ ہیں۔ حضور امام حسن رضی اللہ عنہ چونکہ آپ فنا فی الرسول کے درجہ عالی سے گزر کر بقا بالرسول کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز ہستی ہیں۔ آپ کا مقام چونکہ فنا فی الرسول کی ساری وادیوں کو طے کر کے، اس لیے ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صرف ظاہر معمولات میں آنے والی سنت طبعیہ اور سنت شرعیہ کے یہ آپ پابند نہیں تھے، محبوب کے لب و لہجے اور اخلاق عالیہ، اس لیے سب سے زیادہ رحمت للعالمین کا جوہر اگر محبوب کے بعد آپ کو نظر آئے گا تو اس کی سب سے بڑی تجلی امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ذات ببرکات۔ آپ کو جب اللہ نے سب سے پہلا فرزند عطا فرمایا، آپ کے سب سے پہلے آپ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ہمارے گھرانے کے لیے جو سب سے زیادہ پیارا نام نظر آیا تھا وہ حسن نظر آیا تھا۔ تو جب میرے آقا نے میرا نام حسن رکھا اور میں محبوب علیہ السلام کے تمام نواسوں میں سب سے اقرب ہوں اور میرے لیے آپ کو حسن پسند ہے، تو پھر جو میرے گھرانے میں مجھے سب سے پسند ہوگا میں محبوب کی سنت سے ادھر ادھر کیسے ہو سکتا ہوں؟ عبداللہ اور عبد الرحمن آدمی سب سے پسندیدہ، لیکن فرمایا سنت عملی وہ میرے نانا جان کی ہے کہ حسن نام آپ کو پسند، اس لیے آپ نے نسبتوں کا خیال رکھتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت شبر کے نام پر میرا نام جو ہے حسن رکھا عربی میں۔ تو جب میرے محبوب کو سب سے زیادہ نسبتوں میں اور آل خاندان میں حسن پسند ہے تو میں محبوب کی پسند پر کسی اپنی پسند کو ترجیح نہیں دوں گا۔ آپ نے اپنے پیارے فرزند جو سب سے بڑے ہیں ان کا نام حسن رکھا تاکہ محبوب کی سنت عملی پر میں حسن عمل کروں، کیونکہ مقام آپ کا اتنا بلند ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور محبوب علیہ السلام کے الغرض ان کو پھر فرق کرنے کے لیے حسن مسنہ کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا حسن۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے
के 12 फर्जंदों में फर्जंद है सैयदना हसन बिन अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह तआला मजमईन। उनके साहिबजादे सैयदना अब्दुल्ला अल महज है और सैयदना अब्दुल्ला अल महज रदी अल्लाह तआला के प्यारे फर्जंद सैयदना मूसा अल जौन शोरा आफाक हस्ती हैं और उनकी नस्ल मुकद्दस में कुछ वास्तों के बाद हजरत सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह है, जिनकी सालेहियत और तकवा तहारत की वजह से अबू सालेह की उनको कुनियत हासिल है और चूंकि अपने इलाके में हक को हमेशा गालिब रखते थे। आप फरमाते थे बनु अब्बास की हुकूमतें कमजोर हो गई हैं, लेकिन चूंकि मोमिन की खूबियों में ये खूबी है कि यामरूना बिल मारूफ यनहौना अनिल मुनकर, वो हमेशा भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं। फरमाया अल्लाह पाक ने जितना इलाका मेरे सुपुर्द किया हुआ है, मैं ना किसी की नमाज का कदा होना बर्दाश्त करता हूँ और ना खिलाफ इस्लाम किसी का कोई लफ्ज मुझसे बर्दाश्त होगा। आप चूंकि हर वक्त गलबे हक के लिए जंग आमादा रहते थे, इसलिए नेकी की वजह से अबू सालेह और हक के गलबे के जज्बे के बाद सारे इलाके में आपको जंगी दोस्त के लकब से मुलक्कब किया जाता था। आप हसनी हुसैनी सैयद हुजूर सैयदना अल गौसुल आज़म जीलानी गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला की ज़ाते बबरकात मोहब्बत इलाही का गलबा इतना था कि अभी 5 साल की उम्र मुबारक थी। अगर आप सैयदना इमामुल अइम्मा इमाम बुखारी अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का मज़हब मालूम करेंगे कि बच्चे का समा कब सही हो जाता है, तो आप बुखारी शरीफ के अंदर आपने पहली जल्द किताबुल इल्म में पूरा बाब जिक्र किया है, बाबो मता यसिहु समा उस सगीर। और फिर अपना मजहब साबित करने के लिए हजरत सैयदना महमूद इब्न रबी प्यारे सहाबी रदी अल्लाह तआला की आप हदीस सही लेकर आए हैं कि कुन्तु इब्न खम्से सनावात। फिर हजरत महमूद कहते हैं कि मैं उस वक्त 5 साल का था जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मुझे प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम की मेरे वालिद गिरामी ज़ियारत करवाने के लिए महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेकर आए। फिर मैं जब मैं अपने अब्बा जान के साथ महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक खुले मुंह वाला बर्तन रखा हुआ था जो पानी से भरा हुआ था। मैं 5 साल का था, मेरे वालिद ने महबूब की बारगाह में मुझे पेश किया। मेरे करीम आका ने मुझ पर बहुत करम नवाजी फरमाई और मुझे बरकत पहुंचाने के लिए आपने उस पानी में से एक चुल्लू मुबारक भर के अपने दाहने अक़दस में जलवागर फरमाया और महबूब अलैहिस्सलाम ने तमदमदा। उसके बाद खूब अच्छे तरीके से आपने तमदमुद फरमाया। आपने मुंह मुबारक के अंदर कुछ देर तक उस पानी मुबारक को घुमाते रहे, अपना फैज़ और बरकत उस पानी मुबारक को पहुंचाते रहे। और उसके बाद मुझे जो सामने बिठाया हुआ था और मैं 5 साल का था, मज्जा अलैया मज्जतन, तो बड़े जोर से महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह मुबारक दाहने मुकद्दस से वो पानी की कुल्ली जो थी वो मेरे चेहरे पर फरमाया। उसके अनवार आज भी मेरे अंदर मौजूद और जलवागर है। हमारे तमाम के तमाम अकाबिर आइमा मुहद्दिसीन का ये वाज़े मुहक्कक मज़हब है कि 5 साल का जो बच्चा हो और महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ हो, 5 साल की उम्र में उसे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत याद हो, थोड़ा बहुत महबूब अलैहिस्सलाम का हिलिया मुकद्दस आपकी सूरत तैयबा के मुतल्लिक़ कुछ ना कुछ बातें कर सकता हो और जो अमल और जो फरमान महबूब अलैहिस्सलाम ने उसका जारी फरमाया उसको वो याद हो, तो ऐसी हस्ती को वो ताबईन में नहीं बल्कि असागिर सहाबा किराम में शुमार करते हैं। इसलिए हमें बड़ा अफसोस होता है कि हम उन लोगों की किताबों को पढ़ते हैं तो वो भी इसी उसूल को मानते हैं कि 5 साल के बच्चे का समा भी साबित हो जाता है और वो से इसलिए हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर हो या हजरत नौमान इब्न बशीर हो रदी अल्लाह तआला अंसारी, इन सब को आज जितनी भी दुनिया खारजियत में बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, ये सब असागिर सहाबा किराम में मानते हैं। हालांकि कई इनमें से हजरत सादातना हसनैन करीमैन रदी अल्लाह तआला से दुनियावी उम्र में छोटे हैं, लेकिन वो कहते हैं महबूब अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस के वक्त इनकी उम्र 5 साल हो चुकी थी, महबूब की बारगाह में हाजिर हुए थे, इन्हें महबूब की ज़ियारत याद है। लिहाजा ये सहाबा किराम में इनको प्रोटोकॉल इज्जत और अजमत सहाबा किराम वाली दी जाएगी। इनके बारे में कोई सख्त सुस्त लफ्ज कहना बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि शान सहाबियत पर हमला होगा। आले सुन्नत तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें आले रसूल